महारानी की जय, गंगा मैया की जय, भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाश नृसिंह देव की जय, लक्ष्मी देवी की जय, प्रहलाद महाराज की जय, भागवतम ग्रंथराज की जय, श्री गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की जय, श्री गुरुपाद पद्म भजन कुटीर की जय, कृष्ण चैतन्य मठ की जय, मठ समूह की जय, परम शिष्मत भक्ति कर्ण माधव महाराज की जय, श्यामानंद प्रभु की जय, शिवानंद प्रभु की जय, सन्नासी सन्यासी वृंद ब्रह्मचार्य वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, जय गौर। ওই সুইচটা বন্ধ করে সাউন্ড একটু বাড়ি দেখো কোনটা ওটা বাদিকে না ডান দিকে করো করো। হ্যাঁ হরিবোল হরিবোল। লুজ আছে, ভালো করে নড়িয়ে দাও। লুজ হচ্ছে, ওটা নড়িয়ে দাও, সাউন্ড আসছে না। ওইটা নয়, যেটা দিচ্ছিল সেটা। হ্যাঁ ওইটা। হরিবোল 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 হরিবোল। বাড়াও হরিবোল, বাড়াও হরিবোল। হরে কৃষ্ণ হরিবোল হরে কৃষ্ণ। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै त्वदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्ममध्वगौरी सारस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नितिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम शिवकत्तम मानसत्यम वाग्मिने शान्तदन्ताय कान्ताय मान्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्य सौजन्य सभ्यमूर्तये भक्तिजीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचदत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षणकारणतसायि गर्भदशायि च पयोधीशायि शेषस्य दस्यांश कलासनित्यानन्द्यक्षराम शरणं मम। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नागार श्री श्री राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठादेवी सेव्यमानो स्मरामि। वृन्दावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाय हिरण्यकशिपूरवक्षशिलाकम्पनकालय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। श्री भगवान कर्दम ऋषि के बोलें, हे मुनि, वैदिक एवं लौकिक कृत्ये आमार उक्ति हलो लोकेर प्रमाण स्वरूप। सुतरां आपनार पुत्र रूपे जन्मग्रहण करब, আমার এই যে বাক্য আমি বলেছিলাম তার সত্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আপনার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছি। হে মুনি, এই জগতে যে সকল মুনিগণ দুষ্ট বাসনাময় এই যে লিঙ্গ দেহ মন বুদ্ধি অহংকার, এই মন বুদ্ধি এবং অহংকারের দুষ্ট বাসনা এর থেকে মুক্তি হতে চান, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে আত্মদর্শন সম্মত তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দান করার জন্য আমার এই জন্মগ্রহণ। উপদেশ সকলকে তো দেওয়া যায় না। যারা চায়, যারা মন বুদ্ধির গোলামি করতে চায় না, মন তো চিরকাল দুষ্টামি করে, মনের স্বভাব, কিন্তু এটা যারা মানতে চায় না, যারা এর থেকে মুক্ত হতে চায়, দুষ্ট বাসনাময় লিঙ্গ দেহ থেকে মুক্ত হতে চায় যারা, ভগবান তাদের জন্যই সর্বদাই উৎসাহী হয়ে থাকেন, উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। ওই জন্য পরিত্রাণায় সাধু নাম বলেছেন, সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য। কেন না, সাধুগণ সর্বদাই এই জগতের যে দুষ্ট বাসনা এর থেকে মুক্ত হতে চায়।
তারা মনের কথা শোনে না, বুদ্ধির গোলামি করে না, তারা ভগবানের সেবা করে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চায়। এই জন্য ভগবানের দায় করে যায় তাদেরকে উদ্ধার করার। পরিত্রাণায়, পরিত্রাণ করবেন ভগবান, উদ্ধার করবেন সাধু নাম, সাধুগণকে। বিনাশায় চ দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করবে, যাদের চিত্ত দুষ্ট বাসনায় পরিপূর্ণ আর ওই দুষ্ট কার্যে সবসময় ব্যস্ত আছে, তাদের কি পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃত, আর কি ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভব আমি যুগে 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 অবতীর্ণ হয়। এই কারণে এখানেও সেই ভগবান বললেন যে আমি এদেরকে উপদেশ প্রদান করব, এই উদ্দেশ্যেই আমার জন্মগ্রহণ। আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম মার্গ পূর্ব থেকেই আজ ছিল, কিন্তু আজ সেই পূর্ববৎ নাই, কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমি তা পুনরায় প্রবর্তিত করার উদ্দেশ্যে এই দেহ ধারণ করি। স্বয়ংভূ মন্বন্তরে, তা আজকের নয়, কোন স্বয়ংভূ মন্বন্তরে এটা হয়েছিল। তারপরে ভগবান এই উপদেশ দিলেন। উপদেশ দেওয়ার পরে আবার এক এক করে কত যুগ পেরিয়েছে। আবার এই মন্বন্তরে এসে এই বৈবস্বত মন্বন্তরে এখানে এসে ভগবান যে উপদেশ সূর্যদেবকে দিয়েছিলেন, এই মন্বন্তরে সূর্যদেব আবার সেই উপদেশ স্বয়ংভূ মনুকে দিয়েছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে দিলেন সেই উপদেশ। আবার কালের প্রভাবে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেল। ভগবান আবার অর্জুনকে সেই উপদেশ দিলেন। কেন না, অর্জুনের সেই জানার ইচ্ছা রয়েছে নিজেকে এর থেকে মুক্ত করা। ওই যে বলেন আমি তোমার শিষ্য হলাম, সাধিমাম প্রপন্যম, আমি তোমার প্রপন্ন হয়েছি, শিষ্যস্তে অহম, আমি তোমার শিষ্য হলাম, তোমার কাছে আমি মাথা নত করলাম, শরণাপন্ন হলাম। আমি বুঝতে পারছি না কিসে ভালো হবে, মঙ্গল হবে, তুমি আমাকে বলে দাও, তুমি যা বলবে তাই করবো। শেষে বললেন পরিশ্রী বচনং তব, তুমি যা বলবে সেটাই আমি করবো। এই জন্য ভগবান সেটা জানেন যে অর্জুনের মধ্যে সেই সরলতা আছে, অর্জুন চায় এটা। আমরা কি করি, আমরা কপটতা করি, মনের যে দুষ্টামিগুলোকে আমরা প্রশ্রয় দিই। কপটতা মানে নিজেকে আড়াল করে রাখা, আমার যে স্বরূপের যে প্রয়োজনটা ওটাকে আড়াল করে রাখি, এটাই হলো কপটতা। ঐতব কাকে বলে? ঐতব বা কপটতা, যত রকমের এই যে চাহিদা, জাগতিক চাহিদা, এইগুলোর চাওয়া। এই জন্য আমরা এইগুলো চাই না, পরমার্থকে চাই না, জগৎকে চাই। এই কারণে আমাদের কাছে পরমার্থ তত্ত্ব ভগবান প্রকাশ করেন না। যে মুহূর্তে আমরা এই কপটতা পরিত্যাগ করবার চেষ্টা করব, যখন বুঝতে পারবো যে মন বুদ্ধির গোলামি আমাদের করা উচিত নয়, তখন ভগবানের দায় পড়ে যাবে। ঠিক সাধু প্রেরণ করবেন, গুরু প্রেরণ করবেন, আমাকে উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করবেন, আমি চলতে থাকবো। প্রভুপাদ ওই জন্যই বললেন যে একজন অসৎগুরু পেয়ে বঞ্চিত হচ্ছে, একজন সৎগুরু সৎ সাধুর সন্ধান পেয়ে সে উন্নত হচ্ছে। কি করে হচ্ছে? তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। যে বঞ্চিত হচ্ছে মায়ার দ্বারা, তার ভিতরে কপটতা আছে, সে ওইটা চাইছে, ওইটা চাইছে বলে সে বঞ্চিত। যে সত্যিকারের সাধু প্রবৃত্তি রাখে, ভগবান কখনো তাকে বঞ্চনা করেন না। সত্যিকারের আমি সাধু হব, আমার সাধু প্রবৃত্তি, আমি খাঁটিটা চাই, আমি ভেজাল চাই না, এটা যদি কারোর ভিতরে থাকে, ভগবানের দায় পড়ে যায়। প্রভুপাদের কথা, ভগবানের দায় পড়ে যায়। তিনি তখন তাকে ঠিক সাধু গুরু বৈষ্ণবকে প্রেরণ করে উপযুক্ত পরিবেশে তাকে ঠিক সেই বস্তুটি দান করেন। এই জন্য যারা এটা চাইবে, যারা এর থেকে মুক্ত হতে চাইবে, ভগবান তাদের দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। পরিত্রাণায় সাধুনাং, সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য। এখানেও সেই কথা বললেন, এদের পরিত্রাণের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি। কোন রকম ঠকে যাবার কোনো বিষয় নেই। যদি কেউ বলে আমি ঠকে গেছি, আমরা নিজের দোষের জন্য আমরা ঠকেছি। ভগবানের কাছে কোনো রকম ঠকার প্রশ্ন নেই। এই জগতে মানুষ ঠকে যেতে পারে, খাঁটি সোনা কিনতে গিয়ে ঠকে যেতে পারে, খাঁটি খাবার কিনতে গিয়ে ঠকে যেতে পারে, হ্যাঁ, উপযুক্ত টাকা পয়সা দিয়েও সে ঠিক বস্তু নাও পেতে পারে এখানে। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এটা হয় না। ভগবান কাউকে ঠকান না। যদি চিত্তবৃত্তি খাঁটি থাকে, ভগবান কখনো কাউকে বঞ্চনা করেন না। এই জন্য বললেন যে আমি এই প্রকার যারা দুষ্ট বাসনাময়, এই যে মন বুদ্ধি অহংকার, এর থেকে মুক্ত হতে চায়,
তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য আমি এই জন্মগ্রহণ করছি। আত্মজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম মার্গ আগে থেকে ছিল, কিন্তু কালো প্রভাবে নষ্ট হয়েছে। আমি পুনরায় এটা প্রবর্তন করার জন্য দেহ ধারণ করেছি, এটা জানবেন। আর আপনি যখন আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছেন, তখন আমি আপনাকে আদেশ করছি, আপনি যথা ইচ্ছা তথাই গমন করতে পারেন। কিন্তু যদি আমাকে কর্মার্পণ করতো, আমাকে আমার চরণে কর্ম অর্পণ করে দিয়ে দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্ব লাভের বাসনা করেন, এটা যদি চান আপনি গমন করতে পারেন সমগ্র পৃথিবী। আপনি চাইছেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে আপনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবেন, বিভিন্ন তীর্থে যাবেন, বিভিন্ন ধামে যাবেন, করতে পারেন আপনি, তাতে আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু যদি সমস্ত কর্ম অর্পণ করে দুর্জয় মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব বাসনা করেন, তাহলে আমারই ভজনা করুন, অন্য কোনো দিকে ছুটতে হবে না। এই যে কৃষ্ণের ভক্তি করিলে সর্বকর্মকৃত হয়, এর নাম হলো শ্রদ্ধা। কৃষ্ণ ভক্তি সবকিছু দিতে পারে, কার কাছে দৌড়াতে হবে না, কোথাও হাত পাততে হবে না। মমাত্মানম স্বয়ং জ্যোতি সর্বভূত গুহা স্বয়ং আত্মনিবাত্মনান্বীক্ষণ বিশোকায় ভয়মৃচ্ছসীম। সর্বভূতির অন্তর্যামী সপ্রকাশ পরমাত্মা স্বরূপ আমাকে বুদ্ধির দ্বারা নিজের আত্মাতে নিরীক্ষণ করতে করতে আমার অশোক অভয় মোক্ষ পদ আপনি প্রাপ্ত হবেন। শুধু আমাকে কর্ম অর্পণ করে দিন, আমার জন্য করুন। নিজের এতদিন আমরা কি করি? আমরা কর্ম করি মনের জন্য, মন বলে এটা ঠিক, বুদ্ধি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বটে, এটা তো বিচার করে দেখলাম এটাই ঠিক। তা মন যা বলে সেই দিকেই ছুটি, বুদ্ধি উস্কানি দেয়। কিন্তু সেটা যখন ভগবানে অর্পণ করে করব, তখন আর নিজের মন বুদ্ধি বিচার দিয়ে কিছু করবো না। মন যতই যাই বলুক না কেন, বুদ্ধি যাই বলুক না কেন, এটা ঠিক নয় ঠিক না, আর কোনো কথা শুনবো না। আমি ভগবানের চরণে সমর্পণ করেছি নিজেকে, ওইটাই করব। মন অনেক উস্কানি দেবে, নানাভাবে সে আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। তার উপর পরিস্থিতি আছে, এটা আবার কলিযুগ, কলির প্রভাব আছে, নানাভাবে আমাকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করবে, ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কলির প্রভাব, মায়া আছে, আবার শাস্ত্রে বলে দেবতারাও বিরোধিতা করবে। দেবতারা বিরোধিতা করবে, মায়া বিরোধিতা করবে, কলি বিরোধিতা করবে, আর সব থেকে বড় কথা আমার মন বুদ্ধি অহংকার, এরা বিরোধিতা করবে। কিন্তু যখনই যে মুহূর্তে আমরা শরণাপন্ন হব, নিজেকে সমর্পণ করবো না, কারো কথা শুনবো না, আমি কারো কথা শুনবো না, ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি, সারা জীবন ওইটাই ধরে থাকবো। একে বলে একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠ না হলে কখনো সেই ভগবত প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কি মনোরথে না সতী ধাবত বহি ইয়স্যাস্তি ভক্তির ভগবত্ব কিঞ্চনা সর্বৈ গুণস্তত্র সমাসতে সুরাহ হরাবভক্তস্য কুত মহৎগুণা মনোরথে না সতী ধাবত বহি যস্যাস্তি ভক্তির ভগবত্ব কিঞ্চনা, যার মধ্যে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে। লাঠি ঝাঁটা অপমান অশান্তি যা হয় হোক, আমি কোনোভাবে কোনো দিকে তাকাবো না, প্রাণ চলে যায় যাক, তবে ভগবান তাকে সর্বৈ গুণস্তত্র সমাসতে সুরা, তখন ভগবান তার মধ্যে সেই উত্তম উত্তম সুরা মানে দৈব গুণ তার মধ্যে সঞ্চার করবে। ভগবান বাজিয়ে দেখে নেবেন না, সব মায়াকে পাঠাবেন, কলিকে পাঠাবেন, পরিস্থিতিকে পাঠাবেন, মনের মধ্যে বিকাশ সৃষ্টি হবে। এগুলো হবে, নিজে ধরে থাকতে হবে। অকিঞ্চন, আমি কিচ্ছু চাই না, যেটাকে আশ্রয় করেছি, ভগবত পাদ পদ্ম আশ্রয় করেছি, এটাকে ধরি জীবনের শেষ অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমি দেখব। এইরকম ভগবান সর্বৈ গুণস্তত্র সুরাহা, তখন সমস্ত দৈব গুণের তখন আবির্ভাব হবে তার মধ্যে। হরাব ভক্তস্য কুত মহৎ গুণ, যার এইরকম হরিভক্তি নাই, এদিক ওদিক মন যা দৌড়ে বেড়ায়, তার আবার মহৎ গুণের কি করে প্রকাশ হবে?
মনোরথে না সতী ধাবত বহি। অসতী ব্যক্তি যেমন মনোরথে পরিচালিত হয়ে মনের দ্বারা মন যা বলে অসতী ব্যক্তি তাই করে, ধাবত বহি বাইরের জগতে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক সেই প্রকার এই সমস্ত যারা ভগবানের পাদ পদ্মে একনিষ্ঠ হবে না তাদের সারা জীবন এই জগৎ থেকে ওই জগৎ, একবার এই ব্রহ্মাণ্ড, একবার ওই ব্রহ্মাণ্ড, একবার এই জগৎ, একবার ওই জগৎ, একবার স্বর্গে, একবার নরকে, একবার পৃথিবীতে, কখনো কুকুর, কখনো ছাগল, কখনো বিড়াল, কখনো ইঁদুর, এইসব হয়ে দৌড়াতে হবে। শান্তি নাই। একমাত্র মামেই বাজে প্রপদ্যন্তে মায়ামে তাং প্রপন্থিতে, ভগবানের পাদ পদ্ম শক্ত করে ধরে থাকতে হবে, দাঁতে দাঁত টিপে ধরে থাকতে হবে। এত সহজ নয় সহজে ভগবানকে পেয়ে যাব, সবাই আমাকে সাহায্য করবে, মায়া সাহায্য করবে, কলি সাহায্য করবে, দেবতারা সাহায্য করবে, মন সাহায্য করবে, বুদ্ধি সাহায্য করবে, সবাই সাহায্য করবে না। পরমার্থের পথে এগুলোই সকলে বিরোধিতা করবে, নানা রকম প্রতিকূলতা আমার মধ্যে আসবে। এই জন্য একদম দৃঢ়তার সঙ্গে যদি কেউ চলে, ভগবান তাকে কৃপা করবেন। অতএব আপনি কি করবেন না, আমার চরণে কর্মার্পণ করে দিন। এক কথা, বারবার এই কথা বলা হয়, শরণাগতি, সমর্পণ, নিজেকে সমর্পণ করে দাও। এই জীবনটা আমি দিয়ে দিলাম গুরু গৌরাঙ্গের চরণে, আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম, ব্যাস, আর কোনো আমার কাজ নেই, আমি কোনো দিকে তাকাবো না, কি হচ্ছে না হচ্ছে কোনো দিকে তাকাবো না। যদি আপনি এটা করেন, কিন্তু যদি আমাকে কর্মার্পণ করো তো দুর্জয় মৃত্যুকে জয় করে অমৃতত্ব লাভের বাসনা করেন, তাহলে আপনার আমার ভজনা করুন, অন্যদিকে কোনো দিকে যাবেন না। সর্বভূতের অন্তর্যামী আত্মপ্রকাশ, আমাকে বুদ্ধির দ্বারা নিজের মধ্যে দেখতে থাকুন। আমরা কি দেখি নিজের মধ্যে? আমার মন বুদ্ধির ভিতরে কি দেখি? জগৎ দেখি। বসে আছেন, বসে বসে কি চিন্তা হচ্ছে? জগতের নানা রকম আগম বাগম বাগম বাগম, এই কথা ওর কথা, এই একদম বাগম চিন্তা হচ্ছে। ওইটাই বুদ্ধিতে গিয়ে ওরই মধ্যে আবার কিছু কিছু একবার চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করছে। মন উপরে আগম বাগম সব চিন্তা করে, তার মধ্যে যেগুলিতে বেশি আসক্তি আমার, ওইগুলো চিত্তে গিয়ে ঢুকে পড়ে, ওইগুলো প্রাপ্ত হতে হয় আমাকে। যখন মরার পরে যমলোকে যাব, ওই চিত্তগুপ্ত, ওই চিত্তেতে যা আছে, হার্ড ডিস্কটা যেটা আমার ভিতরে ভরা আছে, হার্ড ডিস্কটা বের করে দেখে নেবে আমার চিত্তে কি কি আছে, ওই রকম কর্মফল হবে। চিত্তগুপ্ত মানে তো আর কেউ নয়, আমার চিত্তেতে গুপ্তভাবে যা আছে ওইটা নিয়ে তিনি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দেবেন। কম্পিউটার ঢুকিয়ে দিলে সব বেরিয়ে আসবে যে আমি সারা জীবন কি চেয়েছি। কাউকে আমি বলতে পারবো না যে আমি এটা করি নাই, ওটা করি নাই, সেটা করি নাই, আমার ভিতরেই তো আমি সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। সিসিটিভি গুলো চলছে, সিসিটিভি চারিদিকে এতগুলো ক্যামেরা লাগানো আছে, ও হার্ড ডিস্কে সব লোড হচ্ছে, সব লোড হচ্ছে। হার্ড ডিস্ক খুললেই বেরিয়ে আসবে কি কি হয়েছে না হয়েছে। ঠিক সেই প্রকার আমার ভিতরে চিত্ত হচ্ছে হার্ড ডিস্ক, মন হচ্ছে 10টা ইন্দ্রিয় দিয়ে সে ক্যাপচার করছে, 10টা ইন্দ্রিয় দিয়ে মন ক্যাপচার করছে, ক্যাপচার করে সে চিত্তে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যেগুলো খুব হালকা হালকা জিনিস সেগুলো উড়ে চলে যাচ্ছে, আর যেগুলো খুব আসক্তির বিষয় সেগুলো চিত্তে একদম পুরো স্টোর হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো ডিলিট হবে না। যেগুলো ডিলিট হচ্ছে তো ডিলিট হয়ে যাচ্ছে, আর যেগুলো ডিলিট হচ্ছে না সেগুলো ভিতরে থেকে যাচ্ছে, ওইগুলো চিত্তগুপ্ত দেখে নেবে। এই জন্য সাবধান থাকতে হয়। চিরকাল ওই যা করছি তাই করে যাব, তাহলে কিন্তু কখনো মঙ্গল হবে না। কি দেখতে হবে আত্মাতে? ভগবানকে দেখতে হবে, বারবার ভগবানকে দেখতে হবে। ভগবান এই বলেছেন, কৃষ্ণ এই বলেছেন, মহাপ্রভু এই বলেছেন, আমার গুরুদেব এই বলেছেন, এই বারবার ওই ভিতরে মনের ভিতরে নিজের মধ্যে এইগুলোকে ভাবতে হবে। তাহলে কি হবে? ভগবানকে একদিন দর্শন হবে। হ্যাঁ, আমাকে বুদ্ধির দ্বারা নিজের মধ্যে নিরীক্ষণ করতে করতে একদিন অশোক অভয় পাদ পদ্ম, ভগবত পাদ পদ্ম লাভ হবে। তখন আর চিত্তগুপ্তের আন্ডারে যেতে হবে না, তখন আর জুমালয়ে গিয়ে আমার বিচার করতে হবে না। কি হবে? স্বয়ং ভগবান তার দূত পাঠাবেন, যমদূতের আন্ডারে আর যেতে হবে না। ভগবান তার পার্শ্বদেরকে বলে, যাও নিয়ে এসো আমার ভক্তকে, সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত সেখানে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবে। এই জন্য যাতে হৃদয়ে ভগবান স্ফুরণ হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। মাতৃচাধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং সমনিং সর্বকর্মণাং বিতরিষ্যে ইয়া চাশৌ
ভয়ঞ্চাতীতরিষ্যতি। আমি মাতা দেবহূতি দেবীকেও সর্বকর্মের উন্মূলনী যে আমার অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় বিদ্যা, সেই বিদ্যা আমি বিতরণ করব। সমস্ত কর্মকে জলাঞ্জলি দিই। এখানে কর্মের বন্ধন থাকবে না। সেই যে আত্মসম্বন্ধে বিদ্যা, আত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব বিদ্যা, এই বিদ্যা আমি মা দেবহূতি দেবীকে বিতরণ করব। তার দ্বারা কি হবে? তিনি সমস্ত সংসার ভয়, কর্মের বন্ধন, হৃদয়ের গাঁট, এর থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ প্রাপ্ত হবেন, নিত্য ধাম প্রাপ্ত হয়ে নিত্য সেবায় যুক্ত হবেন। এই জ্ঞান আমি মা দেবহূতি দেবীকে প্রদান করব। শ্রীমৈত্রেয়ুবাচ ইবং সমুদিস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ দক্ষিণীকৃত্য তং কৃতং বনমেব জগামহ। শ্রী মৈত্র ঋষি বললেন, ভগবান কপিল দেব এই প্রকার সমুচিত বাক্য প্রদান করলে প্রজাপতি কর্তম তাকে প্রদক্ষিণ করে পরিক্রমা করে সানন্দ চিত্তে বনে গমন করলেন। ভগবানই অর্পণ পূর্বক পরিক্রমা করলেন, মানে ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। পরিক্রমা করে তাকে প্রণাম করে তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে বনে গমন করলেন। ব্রতং স্বস্থিত মৌনম আত্মৈক শরণ মুনি নিঃসঙ্গ ব্যচরৎ সৌনিম অগ্নিরনিকেতঃ। সেখানে মুনিবার কর্দম ঋষি পরমাত্মার শরণাপন্ন হয়ে মুনিদিগির অহিংসা আদি লক্ষণ যুক্ত ব্রত অবলম্বন করে রইলেন। জনসঙ্গ রহিত, অনগ্নি, জনগণের প্রতি কোনো আসক্তি নেই। জনসঙ্গ মানে জনগণের প্রতি একটা আসক্তি থাকে। এর সঙ্গে কথা বলবো, তার সঙ্গে কথা বলবো, এ ভালো বলবে, ও মন্দ বলবে, এইরকম একটা জনসঙ্গ। ওগুলো থেকে মুক্ত হয়ে অনগ্নি, ভালো ভালো রান্না করবো খাবো, রান্না করবো খাবো, এটাও নাই। সমস্ত প্রচেষ্টা অনিকেত, ভালো ঘর বানাবো, আরামে থাকবো, সমস্ত প্রচেষ্টা। ভালো খাওয়ার চেষ্টা বন্ধ, ভালো থাকবো এই চেষ্টা বন্ধ, জনসঙ্গের চেষ্টা বন্ধ। এগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। জগন্নাথের এই জগৎ, মহাত্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন। সেটা বিষয়ী ভোগীলোকের মতো দর্শন করেন। জগতের ভোগীলোক নিজের চক্ষুন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করার জন্য জগৎ দেখে, এইটা ওটা সেটা। একসময় দেখেছিলাম গুরু মহারাজ বলতেন, ওখানে যাওয়া হয়নি, ওটা দেখতে হবে, ওইটা দেওয়া হয়নি, ওটা দেখতে হবে। আপনার কি ব্যাপারে? গুরু মহারাজ দেখতে চাইছেন না। হাজারদুয়ারিটা দেখি নাই, ওটা একবার দেখতে যাবো। হাজারদুয়ারি দেখেন না, হাজারদুয়ারি দেখার কি আছে? তাই গুরু মহারাজের সঙ্গে যখন গেছি তখন বুঝতে পেরেছি কেন দেখতে চেয়েছে। আমরা জগৎ দেখি নিজের চক্ষুন্দ্রিয় তর্পণের জন্য। মহাত্মা ব্যক্তিগণ জগৎ দেখেন জগন্নাথের অপূর্ব সৃষ্টির যে মাধুর্য, যে মহিমা, সেই মহিমা ঘোষণা করার জন্য। ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি, মানুষের মাথা থেকে এইগুলো এসেছে। মানুষের মাথাটা যিনি তৈরি করেছেন তিনি কি প্রকার? তাহলে মানুষের শরীরের সামর্থ্য থেকে এই জিনিসগুলো সৃষ্টি হয়েছে। যে ওই শরীরের সামর্থ্যটা যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই ভগবান কি প্রকার? এইরকম অদ্ভুত অদ্ভুত তাদের দৃষ্টি। এই জন্য মহাত্মা ব্যক্তির কার্য
তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের আদর্শ, তাদের চলন বলন, তাদের দৃষ্টি, তাদের চাহনি, তাদের সব আলাদা। একই বস্তু, কিন্তু ভাবনার পার্থক্য, বহু পার্থক্য। এই জন্য জগতে বৈষয়িক বিচারে কখনো মহাত্মা ব্যক্তির বিচার হবে না। এই রকম গর্দম ঋষি সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ করছেন। কিসের জন্য? ভগবান বলে দিলেন যে আমাকে আত্মসমর্পণ পূর্বক আমাকে হৃদয়ে ধারণ করে চলো, কোনো চিন্তা নেই। ঘোড়াটা ধরিয়ে দিলেন। সংসার ছাড়তে চাইছো, সন্ন্যাসী হতে চাইছো, ঠিক খুব ভালো কথা, কিন্তু যদি নিত্যত্ব প্রাপ্ত হতে চাও, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে চাও, মৃত্যুকে জয় করে সে প্রেমানন্দ লাভ করতে চাও, আমার ভজনা কর। ভগবানের ভজনের জন্য সংসারের সমস্ত আসক্তি, মোহ, আমার কেউ নেই, কিছু নেই, এই যে ভাব, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ভাব আসছে যে আমার কেউ নেই, কিছু নাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ভাব আসছে ততক্ষণ সে বলতে পারবে না যে তোমার ছাড়া কারণ হি হে রাধা রমন, হে রাধা রমন আমি তোমার। তখনই সে তার হবে যখন জগৎ সম্বন্ধে তার আসক্তি দূর হবে। আমার এটা আছে, ওটা আছে, আমার অমুক আছে, আমার কুসুক আছে, আমার এই আছে, আমার ও আছে, আমার কৃষ্ণ এত সস্তা। কৃষ্ণ তোমাকে বলবে তোমার সবাই আছে, তা আমার দরকার কি আছে? আমাকে দরকার নেই। এই জন্য এই ভাব তৈরি হওয়ার জন্য সংসারের যে আসক্তি, জনাসক্তি ত্যাগ করলেন, গৃহাসক্তি ত্যাগ করলেন, খাদ্যের আসক্তি ত্যাগ করলেন। আসক্তি ত্যাগ করে মুক্তভাবে অনিকেত হয়ে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জান ইয়ত্ত সদশত পরম গুণাবভাসে বিগুণ ইব ভক্ত্যানুভাবিতে নিরহংকৃতির নির্মমস্য নির্দ্বন্দ্ব সমুদ্রিক সাদৃক প্রত্যাগ প্রশান্তর ধীর প্রশান্তর মিরিবোদধি বাসুদেবী ভগবতী সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি পরেণ ভক্তি ভাবেন লব্ধ্বাত্মা মুক্ত বন্ধনঃ আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্ত্যং অবস্থিতং অপশ্যাৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি। তারপর কর্দম ঋষি দ্বৈত জ্ঞানে সৎ এবং অসৎ, ভদ্র এবং অভদ্র, এর থেকে মুক্ত যে ব্রহ্ম, যেখানে সদা সৎ পরম, সমস্ত সৎ অসতের ঊর্ধ্বে যিনি, এখানে ভদ্র অভদ্র, ভালো মন্দ এর ঊর্ধ্বে। এখানকার যে সৎ অসৎ, ভালো মন্দ, এসব ভ্রম। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম। এখানকার যে ভালো, এই রসগোল্লাটা ভালো, 30 টাকা 35 টাকা করে দাম নিচ্ছে, খুব সুন্দর 35 টাকা রসগোল্লা। আর আমাদের ওখানে রসগোল্লা ভালো নয়, দাম একই নেয় কিন্তু ভালো নয়, ওটাও খারাপ এটাও খারাপ, কোনোটাই ভালো না। কেন না? এটাও বিকার, ওটাও বিকার। পর্দার সিনেমায় ফুলটাও ভালো না, পর্দার সিনেমার ড্রেনটাও ভালো না, কারণ ওইটা কোনোটাই তো ঠিক না। এখনই সুইচটা অফ করে দাও, দেখবে পর্দা সাদা পর্দা, এখানে ফুলও নাই, ড্রেনও নাই। এই জন্য দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, এই যে দ্বৈত জগৎ, এই যে দেবী ধাম, এখানে ভদ্রটাও অভদ্র আর অভদ্রটাও অভদ্র। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, ভদ্র অভদ্র জ্ঞান মনোধর্ম, এটা মন থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম। এখানে ভালো মন্দ দুটোই ভ্রম, ভালোটাও ভ্রম, মন্দটাও ভ্রম। এই জন্য ভগবান হলেন এর ঊর্ধ্বে। সৎ অসৎ, ভদ্র অভদ্র প্রতীতি থেকে অতীত যে ব্রহ্ম, যিনি প্রাকৃত গুণ বর্জিত, প্রাকৃত গুণ তার মধ্যে নেই,
ভগবানের শরীর প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত শরীর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর, বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর তাহার উপর। ভগবানকে যদি কেউ প্রাকৃত বলে মনে করে, অনেকে বলে, মায়াবাদীরা বলে বিষ্ণু তো কৃষ্ণ সত্যগুণীর দেবতা, খবরদার বলা যাবে না। সত্যগুণকে আশ্রয় করে তিনি এই লীলা বিলাস করছেন, এটা অন্য জিনিস। তিনি সত্যগুণের প্রকাশ নয়। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন চৈতন্য চরিতামৃতে, প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। ভগবানের শরীরকে যদি কেউ প্রাকৃত বলে মনে করে, বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর তাহার উপর, এর চেয়ে বড় নিন্দা আর কিছু হয় না বিষ্ণু নিন্দা। এই জন্য অপ্রাকৃত ভগবানের শরীর, তিনি এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে প্রাকৃত গুণ বর্জিত হয়েও তিনি সৌন্দর্যাদি, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য রূপ চিন্ময় গুণ প্রকাশক সেই পরব্রহ্মের প্রতি তিনি তার চিত্তকে নিবিষ্ট করলেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ফোকাস লেন্সের, উত্তল লেন্সের ফোকাস ডিস্টেন্স একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তেজ সম্পূর্ণরূপে একত্রিত হয় না। এই জন্য আমাদের চিত্তের যে ছড়িয়ে থাকা যে মনের যে শক্তিগুলো, সেগুলোকে যতক্ষণ না পর্যন্ত এক জায়গায় আমরা করে ভগবানের চরণে সমর্পণ করতে পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই চিত্তের পুরো শক্তিটা কাজ করবে না, বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। সমস্ত শক্তিকে যখন একত্রিত করব, তার তেজ এবং শক্তি অত গুণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মনকে চারিদিকে আমি যদি ছড়িয়ে রাখি, তাহলে কি হবে? তার তেজ কখনো বাস্তবিক তার ফলটা, রেজাল্টটা পাওয়া যাবে না। এই জন্য কর্দম ঋষি কি করলেন? সমস্ত জায়গা থেকে মনকে সরিয়ে দিলেন। না আছে সংসারের আসক্তি, না আছে ভালো ভালো খাওয়া করার আসক্তি, না আছে জনসংঘের আসক্তি। সমস্ত আসক্তি থেকে মনকে সংযুক্ত করে সরিয়ে দিলেন। সরিয়ে দিয়ে ভগবানের মনকে, কোন ভগবান? না যিনি এই সমস্ত ভদ্র এবং অভদ্রের অতীত, দ্বৈত জ্ঞান থেকে ঊর্ধ্বে তার অপ্রাকৃত যে সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য যুক্ত সেই যে ভগবান, সেখানে মনটাকে দিয়ে দিল। একনিষ্ঠ না হলে কখনো সেই ভগবানকে পাওয়া যাবে না। ওইটাই চাই, ভগবানকেই চাই, আর আমার কোনো কিছু প্রয়োজন নাই। এই বুদ্ধি যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ভগবানকে পাওয়া যাবে না। এবং অব্যভিচারিণী যে ভক্তি, সেই ভক্তির প্রভাবে অচিরাত সেই যে পরব্রহ্ম ভগবান অচিরাত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করলেন। সমগ্র জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করলেন। সমস্ত কিছু যোগ্যতা ভগবানের চরণে সমর্পণ করে ভগবানকে দর্শন করছেন। এই অবস্থা তার তৈরি হল। দেহাদিতে অহংকার এবং মমতা শূন্য, অতএব শীত উষ্ণ আদিতে অনাকুল হয়ে, ভেদ বুদ্ধি রহিত হয়ে সর্বত্র আত্মদর্শন করতে লাগলেন। অন্তর্মুখী বৃত্তির দ্বারা বিপরাহী বিক্ষেপ রহিতা হয়ে, কোন রকম বৃত্তির বিক্ষেপ নাই। চিত্তের যে মনের যে যোগ্যতা, সেটাকে অন্তর্মুখী করতে হয়। আমাদের মনের যোগ্যতাগুলো বহির্মুখ হয়ে আছে, বাইরের দিকে ছড়িয়ে আছে, অবতল লেন্সের মতো, তাই তো? অবতল লেন্সে আলো ফেললে কি হয়? আলোগুলো ছড়িয়ে যায়, আর উত্তল লেন্সের আলোটা এক জায়গায় হয়। তা আমাদের অবতল লেন্স হয়ে আছে। অবতল লেন্সে যত মনের শক্তিগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক, এখানে ওখানে, এই কাছে এই কাছে, সমস্ত বিষয় ছড়িয়ে আছে। ওটা কি করতে হবে? অন্তর্মুখী করতে হবে। অন্তর্মুখী করা মানে ভগবানে যুক্ত করা। তিনি সমস্ত ভেদ বুদ্ধি রহিত হয়ে সর্বত্র আত্মদর্শন করতে লাগলেন। অন্তর্মুখী বৃত্তির দ্বারা বিক্ষেপ রহিতা, চিত্তের বৃত্তিগুলো আর বিক্ষিপ্ত হচ্ছে না, এদিক ওদিক ছড়াচ্ছে না। বিক্ষেপ রহিতা এইরকম বুদ্ধি বিশিষ্ট স্থির চিত্ত হয়ে, তরঙ্গ রহিত, আর চিত্তের কোনো তরঙ্গ নেই, শান্ত গম্ভীর সেই যে ভাব,
সেই তরঙ্গ রহিত সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করছেন। কি ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। ব্রহ্মভূত এই যে প্রসন্নাত্মা, আত্মা প্রসন্ন, এই অবস্থা ব্রহ্মভূত হয়ে গেছে, ভগবতময় হয়ে গেছে। ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। তার কোনো দায়িত্ব নেই, জগতের প্রতি তার কোনো কর্তব্য নেই, ভগবানকে হৃদয়ে ধরে গম্ভীর শান্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হলেন। তারপরে বন্ধন মুক্ত হয়ে তার চিত্ত সর্বজ্ঞ নিখিল জীববৃন্দের আত্মা ভগবান বাসুদেবে পরাভক্তির সঙ্গে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। তিনি দেখলেন সর্বভূতে ভগবত রূপ পরমাত্মা অবস্থিত, নিজ আত্মাতে ভগবত রূপ পরমাত্মাতে সর্বভূতে অবস্থিত রহিয়ে ভগবান শ্রী রয়েছেন, তার হৃদয়ে রয়েছেন, সমস্ত জীবের মধ্যে সেই ভগবান রয়েছেন, সর্বভূতে অবস্থিত তিনি রয়েছেন। এই করতে 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 তিনি মহাভাগবত্যা, পরম ভক্ত, মহাভাগবত সেইভাবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। এই রকম যোগ্যতা হল। ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচিতসা ভগবদ ভক্তি যোগেন প্রাপ্ত্যা ভাগবতী গতি। কি চরম প্রাপ্তি! তিনি শুধু চেয়েছিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিব্রাজক। ভগবান তাকে একটুখানি শুধু ধরিয়ে দিলেন যে তুমি আমার, ঠিক আছে সন্ন্যাস গ্রহণ করো, কিন্তু আমাকে নিজেকে সমর্পণ করে আমার ভজন করো। ব্যাস, অন্য কোনো দিকে না গিয়ে তিনি ওই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, ওই সর্বত্র ভ্রমণ করছেন, কিন্তু হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করে ভগবত ভক্তি লাভ করে ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে। তাতে কি হলো? রাগ দেশ, রাগ মানে আসক্তি, আর দেশ হলো বিরক্তি। এই আসক্তি বিরক্তি থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্র সমচিত্ত হয়ে ভগবত ভক্তি যোগে ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হলেন। ভগবত ভক্তির যে গতি প্রাপ্তি, বৈকুণ্ঠ গতি, সেই গতি প্রাপ্তি। কোথায় ব্রহ্মগতি আর কোথায় ভাগবতী গতি? একটা হচ্ছে কি বৈকুণ্ঠের বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল, বৈকুণ্ঠের বাইরে যে জ্যোতির্ময় মণ্ডল, ওইখানে পড়ে থাকা হলো ব্রহ্মগতি, জ্যোতিতে জ্যোতি হয়ে মিশে যাওয়া। আর সেই বৈকুণ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করে ভগবানের পার্শ্বদত্ত লাভ করে ভগবানের সেবক লাভ প্রাপ্ত, সেবকতা প্রাপ্ত হয়ে সেবা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবা করা, এই দুটোর মধ্যে আকাশ। কোথায় বাইরে আর কোথায় ভগবানের সেবায় ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া, শুধুমাত্র একটুখানি একটুখানি। এই জন্য গুরু মহারাজ বলতেন যে যারা ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছে তারা তো সব ছেড়ে এসেছে, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বন্ধু, শুধু চাওয়াটাকে একটু পল্টে দিতে হবে যে আমরা সব কিছু ছেড়ে এসেছি, আমরা আর কিছু চাইব না। ব্যাস, ওই একটু চাওয়ার জন্য সব কিছু পাল্টে যাবে। চাইতে হবে শুধু ভগবানকে, যোগ্যতা ভগবান। অনেকে ভাবতে পারে আমার তো যোগ্যতা নেই, আমি কি পাবো? হ্যাঁ, কেন পাবে না? তোমার শুধু চাওয়াটাকে পাল্টে দাও। ঘর বাড়ি ছেড়ে এসেছো, পিতামাতা ছেড়ে এসেছো, বিষয় ছেড়ে এসেছো, সব ছেড়ে এসেছো। এখন বলো যে আমি কিছু চাই না, আমি শুধু ভগবানকে চাই। গুরুদেবের চরণে মাথাটা বিক্রি করে দিয়েছি, আমার এই জীবনটা গুরুদেবের। বলো, দেখো সব পাল্টে যাবে। ঠিক ওই কর্দম ঋষির মতো ছাড়ি, সব ছাড়ি, কিন্তু গুরুদেবের চরণে মাথাটা বেঁকাতে পারি না। এই জন্য বললেন যে তুমি আমার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দাও, আমার চরণে সমর্পণ করে দিয়ে আমার সেবা করো। দেখো, তোমাকে সন্ন্যাস নিতে নিষেধ করিনি, সন্ন্যাস নাও, কিন্তু প্রাপ্তিটা চরম প্রাপ্তি হয়ে যাবে। শুধু সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সন্ন্যাসের যে গতি, সত্যলোক কি ব্রহ্মলোক,
এই প্রাপ্ত হবে। আর আমার চরণে নিজেকে সমর্পণ পূর্বক আমার ভজন করলে তোমার বৈকুণ্ঠ গতি হয়ে যাবে। আমাদেরও তাই। আমরা যদি নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে গুরুদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ পূর্বক আমরা ভগবানের ভজনা করতে পারি, আমাদের তাই হবে। একটুখানি শুধু হিসাবটার গণ্ডগোল, একটু হিসাবটা পরিবর্তন করে নেওয়া, শুধু মনকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া, তাহলেই হয়ে গেল। শ্রী শৌনক উবাচ কপিলস্তত্ত্ব সংখ্যাত ভগবান আত্মমায়য়া জাত স্বয়মজ সাক্ষাৎ আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম। শৌনক ঋষি বললেন, হে সুত গোস্বামী, এই কথাগুলি আমাদের বিদুরকে মৈত্র ঋষি যে কথাগুলি বলছেন, সেই কথাগুলি সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন। সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই কথাগুলি আবার সুত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলছেন, তাই তো? সেই কথাগুলি আমরা আলোচনা করছি। তা এই সমস্ত কথা শুনে শৌনক ঋষি সুত গোস্বামীকে বললেন, জিজ্ঞাসা করছেন যে কপিল তত্ত্ব সংখ্যাতা ভগবান আত্মমায়া জাত স্বয়ং অজ সাক্ষাৎ আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম। হে সুত গোস্বামী, তত্ত্বসমূহের সংখ্যাকর্তা ভগবান কপিলদেব স্বয়ং জন্মরহিত হয়েও মনুষ্যাদিগণকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্য নিজ যোগমায়া শক্তি প্রভাবে আবির্ভূত হয়েছেন। জাত, জাত মানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বয়ং অজ, তার জন্ম হয় না, তথাপি তিনি জন্মেছেন। ভগবান শ্রীহরিকে অজ বলা হয়, তার জন্ম নাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওটা খেলা হচ্ছে, নাটক সাজা হচ্ছে, লীলা হচ্ছে, ওটা জন্ম হচ্ছে না। সাক্ষাৎ আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম, ভগবান আত্মমায়া নিজের যোগমায়াকে আশ্রয় করে, যোগমায়া বৈভবকে কাজে লাগিয়ে তিনি সেই কপিল তত্ত্ব সংখ্যাতা কপিলদেব জগৎকে এই আত্মতত্ত্ব জানানোর জন্য যোগমায়া শক্তি প্রভাবে তিনি জন্ম করেছেন। ন্যহস্য বর্ষ্মন পুংসাম বরিম ন সর্বযোগিনাম বিশ্রুতৌ শ্রুত দেবস্য ভুরি তৃপ্যন্তি মে যশবঃ। এতক্ষণ কর্দম ঋষির কথা তো বললেন। এখন এই যে ভগবান, যিনি পুরুষ দিগের মধ্যে উত্তম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যোগীগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, তার যশ কথা আমি বহুবার শুনেছি। ভগবান কপিল দেবের যে যশ কথা, তার মহিমা, তার যে কথা, এগুলো বহুবার শুনেছি। তথাপি তার কীর্তি শ্রবণে আমি যেন তৃপ্তি লাভ করছি না, মনে হচ্ছে আরো শুনি। এটাই তো হবে, ভগবানের কথা শুনতে শুনতে এটাই হওয়া উচিত। যত ভগবানের কথা শুনবো আর শুনতে ইচ্ছা করবে, আর শুনতে ইচ্ছা করবে। ভগবানের কথা, শাস্ত্রের কথা, গীতা ভাগবতের তত্ত্বের কথা শুনতে ইচ্ছা করবে। এই জন্য আপনি আরো সেই ভগবানের কথা, সেই কপিল দেবের কথা আমি শুনেছি, আরো বলুন বলুন, আরো শুনতে চাই আমি। যদ যদ বিধত্তে ভগবান স্বচ্ছন্দ্যাত্মাত্মমায়য়া তানি মে শ্রদ্ধদানস্য কীর্ত্যন্যানুনু কীর্তয়ঃ। ভগবান তার নিজ জনের ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করে স্বরূপ শক্তি দ্বারা যে যে লীলা সাধন করেন, সবই আমাদের শোনা উচিত। আপনি কৃপাপূর্বক সেই সকল লীলা কথা আমার নিকট বর্ণনা করুন।
শ্রীসুতোবাচ দ্বৈপায়নঃ সখস্তেবং মৈত্রেয় ভগবাংস্তথা প্रहेदं विदुरं प्रीत अन्निक्षिक्यं प्रचोदितः। শ্রী সুত গোস্বামী বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে যেমন প্রশ্ন করেছেন, মহাত্মা বিদুর এই প্রকার ব্যাস সখা মৈত্র ঋষিকে এই আত্মবিদ্যা বিষয়কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনিও কপিল দেবের কথা আরো জানতে চাইছিলেন। সেই মহাত্মা বিদুরকে মৈত্র ঋষি যে কথা বলেছিলেন সেই কথা আমি বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। মৈত্র ঋষি কি বললেন? শ্রী মৈত্রয়ুবাচ পিতরি প্রস্থিতে অরণ্যম মাতু প্রিয় চিকিৎসয়া তস্মিন বিন্দুসরে অবাক্ষিত ভগবান কপিল কিল। পিতরি প্রস্থিতে অরণ্যম, পিতা কর্দম ঋষি অরণ্যে গমন করলেন, অর্থাৎ বনে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য তিনি যখন গেলেন। মাতু প্রিয় চিকিৎসয়া, মায়ের শুশ্রূষার জন্য, মায়ের সেবার জন্য, প্রিয় চিকিৎসয়া, মায়ের প্রিয় যে কার্য সেই কার্য করার ইচ্ছায়, তস্মিন বিন্দুসরে অবাক্ষিত, তখন ভগবান কপিলদেব মায়ের কাছে বিন্দুসর বাড়ি থেকে গেলেন। পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে গেলেন, কপিলদেব মায়ের সেবার জন্য মায়ের কাছে অবস্থান করলেন। তমাসীনম কর্মাণম তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম স্বসুতং দেবহূত্যাহ ধাতু সংস্মরতি বচঃ। তত্ত্বমার্গী পার প্রদর্শক, তত্ত্বমার্গাগ্রদর্শনম, তত্ত্বের যে মার্গ, দুনিয়ার লোক চলছে পথে, কোনটা পথ আর কোনটা বিপদ, পথে চলেছে, কিন্তু কখন যে চলতে 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 ভুল রাস্তায় ঢুকে যায় মানুষ বোঝে না। শুধু কি জগতের মানুষের কথা, পরমার্থের পথে এসে, ভক্তির পথে এসেও মানুষ বিভ্রান্ত হয়। পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে। ব্রজে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছ গো? ব্রজে যাচ্ছি। ব্রজে যাচ্ছ, এটা তো ব্রজের পথ নয়। এই পথে তো ব্রজ কি করে যাবে তুমি? এটা বাংলাদেশ যাওয়ার রাস্তা। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভুল পথে ঘুরে গেছে সে নিজেও জানে না। পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে। হয়তো কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেছে, কলকাতা থেকে তো এইদিকে ব্রজের দিকে আসতে হবে। যদি ওই দিকে চলে যায় তো সে তো অন্য রাস্তায় চলে যায়। পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে, কোন মহাজন পারে বলিতে। সবাই জানে না, যে ব্রজের পথ জানে, কোন দিকে ব্রজের পথ, তিনিই পথটা ধরিয়ে দিতে পারেন। এইভাবে যাও, এইভাবে যাও, এইভাবে গেলে ভালো হয়, এইভাবে গেলে ভালো হয়, তিনি ব্রজের রাস্তা ধরিয়ে দেবেন। শিয়ালদায় ট্রেন ধরবে, কোন দিকে না যে ট্রেনগুলো ওই কি বলে মথুরা যাচ্ছে, আগ্রা যাচ্ছে, ওই দিকে যেতে হবে। আর সে ট্রেনে চেপে গেল বনগা লোকালে, তা বনগায় চলে যাবে বাংলাদেশের বর্ডার, চলে যাবে। তা ব্রজ যেতে গেলে এদিকে আসতে হবে, এই রাস্তায় হাঁটতে হবে। যিনি জানেন তিনি বলবেন যে এটা ব্রজের পথ নয়, ব্রজের পথ এইভাবে যেতে হয়। এই জন্য অনন্তকাল এই পরমার্থের পথ, ধর্মের পথ অনন্তকাল ধরে চলছে। কখনো কখনো কালের প্রভাবে সেই পথ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, মানুষ বিভ্রান্ত হয়, ভগবান অবতীর্ণ হয়ে আবার মার্গাগ্র দর্শনম,
সেই মার্গ দর্শন করান। তত্ত্ব মার্গাগ্র দর্শনম, তত্ত্ব মার্গ দর্শনের জন্য। সুতং দেবহূত্যাহ ধাতু সংস্মরতি বচঃ। তখন একদিন মা দেবহূতি দেবীর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, আরে ভগবান ব্রহ্মা বলেছিলেন তোমার এই পুত্র ভগবান তোমাকে উপদেশ দান করবেন। ভগবান আমাদের পুত্র স্নেহময়িত হয়ে আছে, পুত্রের সেবা করা, এটা করা, ওটা করা। ভগবান বলে তার জ্ঞান নেই। কিন্তু সুতং দেবহূত্যাহ ধাতু সংস্মরতি বচঃ, সেই ব্রহ্মার কথা মনে পড়ে গেছে। মনে পড়ে গিয়ে তাই তো, তাহলে তো আমার মঙ্গলের কথা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি। মনে পড়ে গিয়ে তিনি নিজের পুত্র সপুত্র কপিল দেবকে জিজ্ঞাসা করছেন। শ্রীদেবহূতিরুবাচ নির্বিন্যানিতরং ভূমন অসৎ ইন্দ্রিয় দর্শনাৎ येन सम्याप्यमानेन प्रपन्यन्धं तमः प्रभो। দেবকী দেবী বললেন, হে ভুমন, ভুমা পুরুষ, বিভু চৈতন্য, অনাদি আদি ভগবান, অসৎ ইন্দ্রিয় বর্গের বিষয় অভিলাষ থেকে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। জন্মে থেকে, জন্ম জন্মান্তর তো ঘুরছেই, আবার এ জন্মেও তাই। জন্ম থেকে চোখ বলছে এটা চাই, কান বলছে ওটা চাই, মন বলছে এটা চাই, বুদ্ধি বলছে এটা চাই। শুধু এদের কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর পারছি না। এদেরকে তৃপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কখনো মন বুদ্ধিকে বিষয়ে চড়িয়ে চড়িয়ে তাকে খুশি করা যায় না, ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করা যায় না। আগুনে পেট্রোল ঢেলে আগুনের পেট ভরানো যায় না। ব্যারেল ব্যারেল পেট্রোল দিয়ে দিন কেন, খনি থেকে যত পেট্রোল উঠবে সব দিয়ে দিন, তাও বলবে আরো চাই। সে নিভবে না, শান্ত হবে না, অগ্নি শান্ত হবে না। এই জন্য এই যে ইন্দ্রিয়, অসৎ অসৎ ইন্দ্রিয় বর্গের বিষয়াভিলাষী, চোখ রূপ চাইছে, কান শব্দ চাইছে, নাক গন্ধ চাইছে, জিভ রস চাইছে, এদের এইগুলোকে জোগাড় করতে 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 আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। হে প্রভু, সেই অভিলাষ পূর্ণ করতে করতে আমি ক্রমশ ঘোর অন্ধতম নরকে পতিত হচ্ছি। কি হবে আমার গতি? সংসার রূপ যে ঘর অন্ধকার, এই পৃথিবীটাই তো একটা নরক। ভগবান বললেন, মদ ভক্ত শঙ্করদ্বেষী মত প্রিয় শঙ্কর প্রিয় উভৌত নরকং জাতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরম। যারা আমার ভক্ত অথচ শিবের বিদ্বেষ করে, কিংবা আমাকে বিদ্বেষ করে, শিবের ভক্ত, এরা উভয়েই নরকে যাবে। কতদিন নরকে থাকবে? যাবৎ চন্দ্র দিবাকরম, আকাশে যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে। এতদিন নরক হয়? ভগবানকে জিজ্ঞাসা করল, প্রভু এতদিন নরক হয়? কৃষ্ণ বলছে, হ্যাঁ, এই পৃথিবীটাই হচ্ছে সেই নরক। এতকাল এই পৃথিবীতে পড়ে থাকতে হবে, গরু ছাগল শিয়াল ইঁদুর বিড়াল পশু পাখি কীট পতঙ্গ এইসব হয়ে চলতে হবে। এর থেকে মুক্তি নাই। দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করো, আবার জন্মগ্রহণ করো, আবার দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করো, আবার জন্মগ্রহণ করো, এর থেকে মুক্তি পাবে না সে। এই জন্য এই যে ঘোরতম অন্ধকার, অন্ধকার, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, ভয়ঙ্কর যে পরিণতি, এই জগতে আমি এইসব করতে করতে তো আমি ডুবে গেছি। তস্যত্যং তমসোয়ন্ধস্য দুষ্পার সদ্য পারগং সচক্ষুর্জন্মনামন্তে লব্ধং মে তদনুগ্রহাৎ। কিন্তু ভগবান
হে প্রভু, আমার বহু জন্মের পর আপনারই কৃপাতে সেই দুষ্পার অন্ধতমের পার হবার চক্ষুস্বরূপ। রাস্তায় পথ কে দেখায়? চোখ দেখায়। যার চোখ নাই সে কি করে পথ চিনবে? তার কাছে ভালো পথ তত কিছুই তো জানে না সে। অন্ধের কি বা দিন কি বা রাত, রাত্রিও যা দিগতা। তাই হে ভগবান, বহু জন্মের পর আপনার কৃপাতে আপনাকে আমি চক্ষু রূপে প্রাপ্ত হয়েছি। এই আমার পরম সৌভাগ্য। সৌভাগ্য এমনি এমনি তো হয় না। ভগবানকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হওয়া এত সস্তা জিনিস, এত সহজ জিনিস। বহু জন্ম সৌভাগ্য থাকলে তবে পরমার্থের প্রতি তার একটা ইচ্ছা, ইন্টারেস্ট তৈরি হয়। তখন ভগবান তাকে হরি, গুরু, বৈষ্ণব প্রেরণ করেন না? আমরা যে গুরুচরণ আশ্রয় করেছি, জানি না আশ্রয় করেছি কিনা, যারা গুরু প্রাপ্ত হয়েছি, গুরুচরণ প্রাপ্ত হয়েছি, তা এই বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফল। ভাববেন না এমনি এমনি পেয়ে গেছি, এমনি এমনি কেউ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ। গুরুদেব যে আমাদের পথ প্রদর্শক, তিনি যে আমাদের মার্গ দেখাবেন, তিনি আমাদের চক্ষুর ন্যায়। গুরুদেব ক্ষেত্রে প্রাপ্ত হয়েছি, এটা বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফল। বহু জন্মে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে, কতবার ব্রহ্মাণ্ড করেছি, ভ্রমিতে ভ্রমিতে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। বহু ভাগ্যবান জীব থাকতে পারে, তাদের মধ্যে আমরা কোন বিশেষ ভাগ্যবান। এই জন্য কৃষ্ণের কৃপা পেয়েছি, কৃষ্ণের কৃপায় গুরুচরণ আশ্রয় হয়েছে, গুরুচরণ আশ্রয় গুরুদেবের কৃপা হয়েছে, কৃষ্ণ মন্ত্র পেয়েছি, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এখন সেটা যদি অবহেলায় আমরা হারিয়ে ফেলি, এর থেকে আর দুর্ভাগা কে হতে পারে? আবার কত জন্ম যে আমাদের ধ্বংস হয়ে যাবে কেউ জানে না। এই জন্য সৌভাগ্যে যদি কোনো বস্তু প্রাপ্ত যায়, তার মর্যাদা দিতে হয়, তার নষ্ট করতে নেই। সেই মর্যাদা, ভাগ্যকে সম্মান করতে হয়। এই জন্য আজ আমার বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে আপনাকে পেয়েছি পুত্র রূপে। আপনি আমার চক্ষুর স্বরূপ, আমার পথস্বরূপ। জয়াদ্য ভগবান পুংসাম ঈশ্বর বৈ ভবান কিল লোকস্য তমসান্ধস্য চক্ষু সূর্য ইবোদিতঃ। আপনি যে শুধু আমার চোখ তা নয়, এই জগতের সকলের, এই জগতের অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিখিল জীবের চক্ষুর স্বরূপ আপনি, সূর্য রূপে আপনি উদিত হয়েছেন। চোখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? সূর্য। সূর্য না থাকলে চোখে কাজ করে না। এই জন্য আপনি সূর্য রূপে, সকল চোখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে আপনি জগতে প্রকাশ হয়েছেন, জগৎকে মার্গ দেখানোর জন্য, পরমার্থের পথ দেখানোর জন্য। আপনি যে শুধু আমার চোখ তা নয়, আপনি সমস্ত জীবের, আপনি একমাত্র আদিদেব ভগবান, সমস্ত পুরুষের অধীশ্বর। এই জন্য আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। এই বলে দেবহূতি দেবী ভগবানকে নিজের মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করবেন, আমার কিসে মঙ্গল হবে, কিভাবে চলতে হবে, কিভাবে চললে আমার সত্যি সত্যি মঙ্গল হবে। এই প্রশ্ন আমাদেরও হওয়া উচিত, আমরা যেন ঠকে যাই না। হ্যাঁ, এত জন্ম পার করে আজকে এই জায়গায় এসেছি আমরা। আজকে বহু জন্ম ঘুরে ঘুরে গুরুপাদ পদ্মের স্মরণে এসেছি, যেন আমরা ব্যর্থ না হই, ঠকে যাই না, যেন অল্প কিছু পেয়ে যেন সন্তুষ্ট না হই। ভগবানকে পেতে হবে, তার জন্য কষ্ট করতে হবে, মেনে নিতে হবে, ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে মানতে হবে, প্রারব্ধকে মানতে হবে, পরিস্থিতিকে মানতে হবে, তার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাটাকে বলবান করে চলতে হবে। অবশ্যই বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যস্তু কৃপা সিন্ধু হয়ে গেছে পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবে। হ্যাঁ, বলে গেছে তো পাবো ঠিকই। আমি আগে না কিছু জানি না, আমি এইটাই জানি খালি।
뒤로 가봐. 좀. কোনটা হবে রে? নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরম নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রস সাগর নাগর ভূপবরম শুভমং কিমাচারু খণ্ড শিখম শুভমং কিমাচারু খণ্ড শিখম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ দুবিকং কীর্তনং শিব সপ্রধন মুখ চন্দ্র বিনিন্দিত কোটি বিদুম দুবিকং কীর্তনং শিব সপ্রধন মুখ চন্দ্র বিনিন্দিত মৃদুমন্দ সুহাস সুহাস যুতম ভজ কৃষ্ণ রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ ভজ সুবিধম পদম সদম ভজম ব্রজবাসী মনোহর বিশ্বপদম সুবিধম বিশ্বলাঞ্ছিত নীল সরজ দৃশ্যম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ অলকাবলি মণ্ডিত ভালকটং সুবিদলিত মাকর কুণ্ডলকং অলকাবলি মণ্ডিত ভালকটং সুবিদলিত মাকর কুণ্ডলকং কটিবিস্মিত পীত পতং সুধাতং ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ রাজসুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিং রজ কলনুপুর রাধিত চারুপদম মণিরঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম কলম নুপুর রাধিত চারুপদম মণিরঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম ভজবজ্র শঙ্কিত পাদযুগম ভজ কৃষ্ণ
চারুতন মণি কৌস্তভ গর্হিত আনুত কুম্ভিত চন্দন চর্পিত কৌস্তভ গর্হিত আনুত ব্রজবালকি মণি রূপধিতম কুন্দহরি সুরনাথ শিরোমণি সর্বগুরু সুরবৃন্দ সুরনাথ শিরোমণি সর্বগুরু গিরিধারি মুরারি পুরারি পরম Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna
तुलसी महारानी की महारानी नाम
জয়